हाजरीन मुअज़्ज़ज़ अफराद उड़ान इंस्टीट्यूट के प्लेटफार्म तो लाइव प्लेटफार्म तो तुहाडा स्वागत है। तो जिवें सानूं पता है कि पंजाब सरकार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मास्टर केडर दीयां पोस्टां जिहड़ियां वो आ चुकियां ने, जिहदे विच पंजाबी दीयां तकरीबन 1290 पोस्टां जिहड़ियां हैगियां 1300 के करीब सरकार ने कढ़ियां हैगियां। तो उहदे वास्ते जिहड़ा मास्टर केडर का एक पेपर लिया जा रहा है, आपां उहदे संदर्भ दे विच अगे भी क्लासां दे विच तुहानूं तैयारी करवाउने आ। तो अज उचेचे तौर पर फिर तो असीं जिहड़ा उहदी रिविज़न भी करावांगे ते नवें सिरे तो तुहानूं जिहड़ा हैगा वो तैयारी आरंभ करावांगे। तो इत्थे असीं जिहड़ा हैगा पार्ट्स दे विच अलग अलग भागां दे विच जिहड़ा पंजाबी भाषा बोली, पंजाबी व्याकरण दे सिद्धांत जिहड़े हैगे ने वो तुहानूं करवावांगे इत्थे। तो साडी अज दी जिहड़ी हैगी आ क्लास होगी जिहदा विशा हैगा वो पंजाबी भाषा ते बोली दे संदर्भ दे विच होऊगा। तो तुसीं साडे नाल जुड़े रहो, इवें ही असीं रोज़ दी रोज़ नवें जिहड़े हैगे ने इस संदर्भ दे विच विख्यान वो पेश तुहानूं करदे रहांगे। तां अज दा साडा जिहड़ा विशा हैगा तुहाडे सिलेबस दे अकॉर्डिंग साडा जिहड़ा विशा होऊगा सिलेबस के इर्द गिर्द ही होऊगा। थोड़ा बहुता की कहना इधरों उधरों असीं कंटेंट नूं तुहानूं जिहड़ा हैगा दसीए, पर तकरीबन साडी कंसनट्रेशन जिहड़ी हैगी आ वो फोकस जिहड़ा हैगा साडा केंद्र बिंदु जिहड़ा हैगा वा वो तुहाडा सिलेबस ही होऊगा। तो तुहाडे सिलेबस के अंतर्गत साडा पहला ही जिहड़ा टॉपिक हैगा वो है बोली ते भाषा। पहला साडा जिहड़ा टॉपिक जिहड़ा अज असीं हल करांगे अपनी क्लास दे विच वो है बोली ते भाषा। तो सब तो पहला गल करिए असीं कि साडे जहन दे विच अक्सर एक सवाल उठदा हैगा कि मनुख ते पशु दे विचकार मुढ़ला अंतर कित्थे जा करके पैदा हुंदा हैगा। तो किहड़ी चीज़ हैगी है जिहड़ी मनुख नूं मनुख बनाउंदी हैगी है, इंसान नूं कामल इंसान बनाउंदी हैगी है। तो निरसंदेह साडा जिहड़ा उत्तर होऊगा, साडा जिहड़ा आंसर होऊगा, साडा जिहड़ा जवाब होऊगा उस संबंध दे विच वो ये होऊगा कि वो भाषा है। तो भाषा जिहड़ी हैगी आ वो इंसान नूं इंसान बनाउंदी हैगी आ। शास्त्रकारां ने सिद्धांतकारां ने इंसान नूं बोलण वाला जिहड़ा हैगा हैवान दस्सिया हैगा, बोलण वाला पशु दस्सिया हैगा, बोलण वाला जानवर दस्सिया हैगा। तो इंसान कोले सब तो वड्डी खासियत ये हैगी आ कि उहदे कोले उहदे समाज दी संबंधित भाषा हुंदी है। तो भाषा नूं मनुख जिहड़ा हैगा वो अपने समाज तो सिੱਖਦਾ है, समाज तो ग्रहण करता हैगा। ये गल नहीं हैगी कि भाषा कोई दैवी दात हुंदी हैगी है जां कोई कुदरत दी दात हुंदी हैगी है जां कितों वो होर उहनूं ग्रहण करता हैगा। ये सारियां गल्लां खाम ने, ये सारियां गल्लां एवें ने। भाषा नूं मनुख जिहड़ा हैगा जिहड़ी लैंगुएज हैगी आ उहनूं अपने समाज दे विच्चों ही सिੱਖਦਾ है। तो जिहो जे समाज दे विच मनुख दा जन्म हुंदा है, जिहो जे समाज दे विच वो रहिंदा हैगा वो उत्थों दी भाषा दे विच प्रवीण हो जाता हैगा। वो भाषा दे क्लिष्ट तो क्लिष्ट जिहड़ा पैटर्न हैगा उहदे ते भी उहनूं जिहड़ी मुहारत हैगी वो हासिल हो जाती हैगी आ। तो ये खासियत है। तो इत्थे जेकर असीं ये मान लईए कि जी भाषा कुदरत दी दात है, अक्सर परंपराई लोगों का जिहड़े ट्रैडिशन लोग सीगे, जिहड़े धार्मिक विश्वासां वाले लोग सीगे, उन्हां ने इस गल दे उपर जोर दिता कि भाषा मनुख नूं कुदरत दी बख्शी हुई एक दात है। तो जे असीं ये मान लईए कि जी भाषा कुदरत दी दात है तो फिर सारे संसार दे लोकां दी जिहड़ी भाषा सीगी वो इक्को जी होनी चाहिदी सीगी, क्योंकि कुदरत ने मनुख नूं दूजियां दातां जिहड़ियां हैगियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ खून हैगा ਉਹਦਾ हार्ट है, 2 ਅੱਖਾਂ हैगियां ने, जुबान हैगा, बुल है, हत्थ है, पैर ने, ज्ञान ते कर्म इंद्रियां गल करिए ज्ञान ते कर्म इंद्रियां जिहड़ियां हैगियां ने वो एक सार बख्शिश कीतियां ने। तो फिर भाषा भी इक्को ही होनी चाहिदी सी, भावें वो अरब दा हुंदा, भावें वो यरूशलम दा हुंदा, भावें वो अफ्रीका दा हुंदा, भावें वो फ्रेंच हुंदा जां वो अमरीकन हुंदा जां ब्रिटिश हुंदा जां फिर हिंदुस्तानी हुंदा। तो हरेक बंदे दी एक ही जुबान होनी सीगी, एक ही भाषा होनी सी, क्योंकि कुदरत दी दात है। तो कुदरत ने फिर ये हेर फेर थोड़ी करनी सीगी। जिवें होर शरीर दे कर्म ते ज्ञान इंद्रे हैगे ने उस प्रकार भाषा भी मनुख दी एक ही होनी चाहिदी सी। नहीं, इस गल नूं साडे जिहड़े विद्वान हैगे ने, साडे जिहड़े बुद्धिजीवी हैगे ने वो इस गल नूं रद्द करदे ने कि भाषा जिहड़ी हैगी आ वो कुदरत दी कोई दात नहीं है, वो समाज दी दात है।
तो समाज ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਕ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਗੋਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨੇਮ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਜਾਣ ਗੋਚਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਜਨੇਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰਦੀਨਾਂਦ ਦ ਸਸਿਊਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਸਿਊਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸਥਾਪਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਪ ਖੁਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸਸਿਊਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏ ਕੋਰਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਸਿਊਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਂਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੈਂਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਨਹਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੈਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਗ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੈਟਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿੰਗੂਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀਭ।
तो जो ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो हरेक समाज के मनुख की जिहड़ी हैगी आ वो अपनी विशेष बोली हुंदी हैगी है, जिन्हों आइडोलैक्ट कहा जाता है, व्यक्तिगत भाषा हुंदी है उहदी। तो इस प्रकार जिहड़ा समाज हैगा वा, समाज का समूहिक रूप भाषा जां भाषा है, और उहदा व्यक्तिगत जिहड़ा उच्चारण हैगा जिहड़ा वो की बन जाता अगे बोली बन जाता है। तो इस प्रकार सोशो लिंग्विस्टिक्स की ये टर्म हैगी आ, समाज भाषा विज्ञान दे विच भाषा ते बोली का जिहड़ा अंतर संबंध हैगा वो बड़ा ही गंभीर है। ये दोने एक सिक्के दे दो पहलू हैं, जां असीं ये कह सकते हैं कि एक नहर दे दो किनारे ने, इन्हां नूं ना ते तुसीं नखेड़ सकते हो और ना ही इन्हां नूं तुसीं जिहड़ा हैगा एक दूजे दे विच इन्हां दा समावेश कर सकते हो। ये रहणगे अड अड ही, पर किते ना किते इन्हां दा संबंध हैगा जिहड़ा वो इक्को ही रूट नाल हैगा, इक्को ही टर्म नाल हैगा। तो इस प्रकार भाषा ते बोली समाज दे जिहड़े वो अनिखड़वें अंग हैं, वो सभ्यक समाज का एक प्रतिबिंब बनाउंदे ने, प्रतिबिंब क्रिएट करते हैं। तो इस तो बाद दे विच जिहड़ा हैगा वो साडे सन्मुख जिहड़ी आउंदी हैगी गल वो ये है कि हरेक समाज की जो बनतर नूं असीं देखते हैगे आ, समाज की बनतर दे विच की हुंदा हैगा कि हुण समाज का कोई घेरा कोई छोटा मोटा तो हुंदा नहीं, क्योंकि समाज का जिहड़ा एक भाषा हुंदी है उहदा घेरा बड़ा विशाल ते विस्तृत हुंदा हैगा। तो समाज के पद्धर के उपर फिर अलग अलग समाज जिहड़े हुंदे ने, एक भूखंड दे विच अलग अलग समाज, जिवें असीं पंजाब दी हुण गल कर लईए, इहदे विच किन्ने समाजां दा जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा बसेरा हैगा इत्थे करके जा करके। तो हरेक समाज दे विच जिहड़े हुंदे ने भाषा दे वेरीएशन मिलदे ने, अलग अलग प्रकार दे जिहड़े भाषा दे विविध रूप हुंदे ने, अलग अलग प्रकार दे समाज दे अनुसार, कित्ते दे अनुसार, रहन सहन दे अनुसार, जातिगत व्यवस्था के अनुसार भाषा के अलग अलग रूप बन जाते हैं, जिन्होंने समाज भाषा विज्ञानियों ने भाषा के विविध रूप आख्या हैगा। भाषा के विविध रूप, विविध रूप हुण भाषा के जिहड़े विविध जां वक्रे वक्रे रूप किहड़े-किहड़े ने उन्हां बारे असीं इत्थे गल करांगे। मुख्य मेरा मनशा इत्थे ये होगी कि असीं बहुता डीपली नहीं जाना, साडे जस्ट इत्थे कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए हैगे ने, क्योंकि समा बड़ा थोड़ा है। जे असी बड़ा थरैटिकल इहदा अध्ययन करना शुरू कर देंगे, बड़ा हुण तुसीं लैबोव नूं पढ़ो, इस संदर्भ दे विच पढ़न लग जाओगे, फिशमैन नूं, गंपर्स नूं, सूजन रोमानी नूं, पिटकर्डर नूं, जे तुसीं इस पद्धर तो पढ़ना शुरू कर दिता, असीं इन्ना डीपली जाना शुरू कर दिता, तो फिर साडे वो जिहड़े साडे मन दे विच कंसैप्ट ने वो क्लीयर नहीं हो पाउणगे। साडा जस्ट इत्थे पर्पज की हैगा कि असीं वो कंसैप्टां नूं ही क्लीयर करना हैगा। सानू उन्हां दे संदर्भ दे विच पता होना चाहिए हैगा कि जे साथों सवाल उत्थे पुछा जाता कि भाषा के विविध रूप किहड़े हुंदे ने, ते साडे टिप्स ते गल होवे कि जी फलाने फलाने भाषा के जिहड़े हुंदे ने वो विविध रूप हुंदे ने, वक्रे वक्रे रूप हुंदे ने। क्योंकि भाषा नूं वरतों के पद्धर ते उहदे अलग अलग समाज दे विच उहदी जदों वरतों हुंदी है ना, उहदे अलग अलग रूप बन जांदे ने। समाज भाषा विज्ञान दे विच जिन्हां नूं वाचिया जांदा हैगा, जिन्हां नूं जिहड़ा उस दे अंतर्गत निरूपित कीते जांदे ने। तो इन्हां दे विच सर्व प्रथम जिहड़ी भाषा की असीं गल करदे हैगे हैं भाषा के रूपां दे विच वो हैगी आ व्यक्ति भाषा। पहली गल तां हैगी जिहड़ी है वो है व्यक्ति भाषा। व्यक्ति भाषा हुण जिहड़ी व्यक्ति भाषा हैगी आ वो स्वै इच्छित है। लैंग ते भाषा का समूहिक रूप है, पैरोल उहदा उचरित रूप है, तो पैरोल के अंतर्गत ही एक व्यक्ति की भाषा आउंदी हैगी है, एक बंदे की भाषा आउंदी हैगी है। मान लो कि एक बंदा जिहड़ा हैगा वो सोसाइटी शब्द बोल रहा है, एक बंदा उस सोसाइटी शब्द नूं जिहड़ा हैगा वो सटैटी बोल रहा है, एक बंदा उस सोसाइटी शब्द नूं सभा बोल रहा है। तो अलग अलग बंदियां दी भाषा जिहड़ी हैगी आ अलग अलग उस पद्धर दे उपर जिहड़ी हैगी वो वरती ते विउंती जांदी हैगी है। एक बंदा जे गल करिए तो कलम, इहनूं कलम कहंदा, एक पैन कहंदा हैगा। तो इस प्रकार उहदी वरतों विउंत के आधार पर हरेक बंदे की जिहड़ी भाषा हैगी आ वो बोली हैगी आ वो अडरी अडरी हुंदी हैगी। कोई जे असीं गल करिए कि एक बंदा जिहड़ा हैगा वो परना कहंदा है जी, एक बंदा दुपट्टा कहंदा है, एक बंदा उसे नूं साफा कहंदा है, और एक बंदा उसे नूं मुक्का कहंदा है, और दूसरा बंदा उसे नूं ही समोसा कहंदा है। तो इस प्रकार वरतों के आधार पर बंदियां दी जिहड़ी बोली हैगी है, हरेक मनुख दी जिहड़ा उचारण हैगा वो वखरा वखरा हैगा।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੂਲੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਪ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਝੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਝੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਝੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਝਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਾਝੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਲਵਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਣਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਲੈਕਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦਾ ਪਰਿਆਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡਾਇਲੈਕਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਹ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੁਆਧ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 4 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਿਧ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਲਵਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਵਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਠਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਫੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫੇ ਅਖੀਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਤੱਕ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਤੋ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੌਕਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈਗੀ। ਚੌਥੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਨੇਤਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਤੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਤਨ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਵਾ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਕੜਛੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਚਮਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਪਰੀ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਲੈਂਗ ਦਾ ਪਰਿਆਏ ਹੈ। ਸਲੈਂਗ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਣਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਣਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਲਾਨੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇਪਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਡੀਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਤ ਬੈਠਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚਮਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਸਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਰੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਹੀ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮੁਹਾਰਾਪਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਲੈਂਗ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈਂਗ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀਣੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਲੈਂਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿਜਨ। ਪਿਜਨ ਪਿਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੋ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਫਿਕਰੇ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੋ ਉਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿਜਨ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੁ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾਨੁਮਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਬੇਬੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ ਸਲੀਪ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਈਟ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੀਪਦਾ ਹੀ ਵੀਪਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਤੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਪਿਜਨ ਦੀ, ਪਿਜਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਓਲ। ਕ੍ਰਿਓਲ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿਜਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਕਤਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਓਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਜਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਓਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕ੍ਰਿਓਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਜਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਾਵੜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰਿਓਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਟਰਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਹਿੰਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਿੰਦਕੋ ਲੈ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਫਿਕਰੇ ਘੜ ਲਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਿਜਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਿਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਲਸ਼ਕਰੀ ਬੋਲੀ ਕ੍ਰਿਓਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਣਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਰਦੂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਓਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਫ ਤਹਜ਼ੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਰਾਬ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਿਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਮਹਿਰਮ ਕੋ ਮੁਜਰਮ ਲਿਖਤੇ ਰਹੇ, ਵਫਾ ਕੋ ਬੇਵਫਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਏਕ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੁ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਓਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ
ਰਜਿਸਟਰ। ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਰਗਨ। ਤੋ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਾਰਗਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆੜ ਖਾਲ ਪਈ ਰਾਹ ਬਦਸਤੂਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਫੇ ਸਨਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਰਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਤਕਿਲ ਸੰਦ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਰਗਨ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਰਗਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ, ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਪਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਪਟ ਲਿਖ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਪਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਪਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਬੋਲਣਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਜ਼ਰੀਆ ਵਾਇਰਲੈਸ। ਹੁਣ ਬਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਰੂਪ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਰੂਪ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿੱਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ MA ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਗਣਿਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੀਣ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।